بلے ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. پٹنہ والے خان سر کی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے. اب ان کے کوچنگ سینٹر کو سیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان کے ہسپتال کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. اور کیوں سیل کیا جائے گا؟ ہسپتال پر کیوں تالا لگایا جائے گا؟ پرشاسن نے اس کے لیے بھی بہانہ ڈھونڈ لیا ہے. ادھر خود خان سر پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے. بہار پولیس خان سر کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش رہی ہے، لیکن خان سر کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کہاں جا کر وہ چھپ چکے ہیں. ان کے 2 کوچنگ سینٹر ہے پٹنہ میں، اور دونوں جگہ فی الحال پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. جیسے ہی خان سر کو اندازہ لگ گیا تھا کہ ان پر ایف آئی آر ہو رہی ہے، اور ایسی دھارا میں ایف آئی آر ہو رہی ہے جس میں گرفتاری ضروری ہوتی ہے، آسانی سے بیل نہیں ملتی، اس کے بعد ہی خان سر نے اپنے کوچنگ سینٹر میں چھٹی کا اعلان کر دیا. جا کر وہ روپوش ہو گئے. پچھلے دنوں انہوں نے یہ افواہ بھی پھیلائی تھی کہ وہ کورٹ جائیں گے، سرنڈر کریں گے. سرنڈر کرنے کی افواہ پھیلی رہی، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. بعد میں ان کے وکیل نے سامنے آ کر کہا کہ خان سر ابھی سرنڈر نہیں کریں گے، بلکہ اینٹی سپیٹری بیل کی پٹیشن عدالت میں دائر کی جائے گی. فی الحال خان سر کو بہار پولیس نے گرفتار نہیں کیا ہے، لیکن بہار پولیس تلاش کر رہی ہے. ابھی تک خان سر نے اینٹی سپیٹری بیل کے لیے پٹیشن بھی دائر نہیں کی ہے. خان سر کے خلاف 109 BNS کی دھارا کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. 10 سالوں کے لیے جیل ہوتی ہے، اور عموماً اس میں آسانی کے ساتھ ضمانت نہیں مل پاتی ہے، جرمانہ بھی لگایا جاتا ہے. دوسرے معاملات اور دوسری دھاراؤں کے تحت بھی خان سر پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور خان سر کی جو مصیبت ہے بڑھتی جا رہی ہے. اب جو بہار کا فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے. آج تک نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے کہ خان سر کا جو کوچنگ سینٹر ہے اس میں فائر سروس نہیں ہے، اور فائر سروس کا نہ ہونا فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے رول کے خلاف ہے، ضابطہ کے خلاف ہے. اگر وہاں آگ لگ گئی تو پھر آگ بجھانا مشکل ہو جائے گا. اور جس عمارت میں، جس انسٹیٹیوٹ میں یا بلڈنگ میں فائر سیفٹی سروس کا لائسنس نہیں ہوتا ہے، اس کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے، اس کو اصول کے مطابق سیل کر دیا جاتا ہے. اس لیے فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان آ گیا کہ خان سر کے کوچنگ سینٹر میں فائر سروس کی جو فیسلٹی ہے وہ نہیں ہے. انہیں فوری طور پر اس کا انتظام کرنا ہوگا، لائسنس لینا ہوگا، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کوچنگ سینٹر کو بند کر دیا جائے گا. اب 2 راستہ بچا ہے. یا تو خان سر کو فوری طور پر فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ سے فائر سروس کو اپنے یہاں ایکٹیویٹ کرانا ہوگا، لائسنس لینا ہوگا. اگر ایسا ہو گیا تو ان کا کوچنگ سینٹر سیل ہونے سے بچ جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوا یا فائر سیفٹی سروس نے ان کو فی الحال لائسنس نہیں دیا، کوئی بہانہ بنا دیا، تو آسانی سے ایک بہانہ بنا کر ان کے کوچنگ سینٹر کو سیل کیا جا سکتا ہے. 3 دن پہلے کی بات ہے، بہار کے مظفر پور میں ایک ہسپتال میں آگ لگ گئی. آگ لگنے کی وجہ سے 6 لوگوں کی وہاں موت ہو جاتی ہے، بہت سارے مریض زخمی ہو جاتے ہیں. اور بعد میں یہی خبر سامنے آئی کہ فائر سیفٹی سروس سے لائسنس نہیں لیا گیا تھا، فائر سروس وہاں پر نہیں لگا ہوا تھا. دلی کا معاملہ ہے، مالویہ نگر میں ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی، اور فائر سیفٹی سروس سے لائسنس نہیں ملا ہوا تھا. آگ بجھانے کی کوئی مشنری وہاں پر نہیں تھی. 21 لوگوں کی جان چلی گئی. ایک ہی خاندان کے 8 لوگوں کی موت ہو گئی. پورا خاندان ختم ہو گیا. انٹرنیشنل لوگوں کی موت ہو گئی، اور پورے ہندوستان کو اس واقعہ نے غمزدہ کر دیا. اب خان سر کے کوچنگ سینٹر پر تلوار لٹک رہی ہے. خان سر کا جو ہسپتال ہے، خان سر نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ہسپتال میں سب سے سستا علاج ہوگا، زیادہ پیسہ نہیں دینا ہوگا، غریبوں کو یہاں فری میں علاج کی سہولت ملے گی. اب اس ہسپتال کو بھی بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ خان سر کون ہیں؟ ان کا اصل نام آپ جان چکے ہیں. ان کا اصلی نام ہے فیصل خان. سال 2021 میں خان سر نے اپنی شناخت چھپائی، اپنا اصلی نام چھپایا، اپنی پہچان چھپائی، اور انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنا بزنس بڑھانے کے لیے، نام اور فیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا. مسلمانوں کو خان سر نے بدنام کیا. اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خان سر ہندو ہے یا مسلمان ہیں. یہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ویسے عموماً لوگوں کو نام میں خان لگنے کی وجہ سے اندازہ لگ گیا تھا کہ یہ تو ہے اوریجنلی مسلمان ہی، لیکن یہ کسی مصلحت کے تحت اپنا اصلی نام نہیں بتا رہا ہے. اب لوگوں کو اندازہ بھی مل چکا تھا یہ خان سر ہے، اور اس کے بعد اس نے یوٹیوب پر ویڈیو بنانا شروع کیا، اور اپنی ویڈیوز میں اس نے سیدھے سیدھے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا. آج ایک جملہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، مسلمانوں کی ایک پہچان بنا دی گئی کہ عبد الپنچر بناتا ہے. اب عبد الپنچر بناتا ہے، یہ جو
ٹیگ لائن ہے یہ اسی خان سر کا دیا ہوا ہے. اس کی آپ پرانی ویڈیو کو دیکھیں گے تو کبھی مسلمانوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دیش کے مسلمان ہمیشہ فلسطین کی بات کرتے ہیں, یہ دیش کے وفادار نہیں ہو سکتے, فلسطین سے ہمارا کیا لینا دینا. فلسطین کی بات کرنے والے مسلمانوں کے بندہ مذاق اڑاتا ہے. مسلمانوں کے مسائل کو لے کر جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان پروٹیسٹ کو جو مسلمان جوائن کرتے ہیں اس کا یہ مذاق اڑاتا ہے. اگر اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے اس پر پروٹیسٹ کیا گیا, اس کا اس نے مذاق اڑایا. حلال طلاق اور جو دوسرے مسائل ہیں, جتنے مسلمانوں کے مذہبی شعار ہیں ان سب پر اس نے حملہ کیا, مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا. اور جب خان سر نے یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو بنانا شروع کیا, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے انہوں نے اس طرح بولنا شروع کیا, تو خان سر کے بارے میں یعنی اس فیصل خان کے بارے میں لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ سیکولر مزاج کا حامل ہے, یہ اچھا بندہ ہے, یہ ہندوؤں کا وفادار ہے, دیش کا وفادار ہے, یہ عام مسلمانوں جیسا نہیں ہے جو ہمیشہ مذہب کی بات کرتا ہے, ریلیجن کی بات کرتا ہے, دھرم کی بات کرتا ہے اور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ جینا چاہتا ہے, بلکہ یہ RSS کے ایجنڈا کے مطابق چلنے والا مسلمان ہے. BJP جس طرح کا مسلمان اس دیش میں چاہتی ہے یہ ویسا مسلمان ہے. اس لیے خان سر کو سوشل میڈیا پر مقبولیت ملنے لگی, خان سر کے فالوورز کی تعداد بڑھنے لگی. اس کے بعد گودی میڈیا نے, مین اسٹریم میڈیا نے خان سر پر اسٹوری کرنا شروع کیا, ان کا انٹرویو آنے لگا, ان کو سیلیبریٹی والا احساس دلا گیا اور ہر جگہ خان سر خان سر. ہندوستان کی روایت یہ ہے, تاریخ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نام والا مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے, اسلام کی تعلیمات پر طنز کرتا ہے, تبصرہ کرتا ہے, قرآن کریم کا مذاق اڑاتا ہے, شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو سرکار کی طرف سے, RSS کی طرف سے, BJP کی طرف سے, بجرنگ دل کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے. گودی میڈیا میں اس کو برابر اسپیس دیا جاتا ہے, اس کو ہیرو بنا کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو یہ ہوتا ہے مسلمان, ایسے ہوتے ہیں مسلمان. اس دیش میں RSS کا اور BJP کا ایجنڈا کیا ہے, یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ RSS اور BJP مسلمانوں کے خلاف ہے, مسلمانوں کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, بلکہ مسلمانوں کا احساس یہ ہے کہ RSS اور BJP ان کے لیے دشمن ہیں. بھارت میں جو رہتے ہیں ان کو ہندو کہا گیا, ہندوستان ہے. جس ہندوستان میں رہنے والے کو ہندو کہتے تھے, اس ہندوستان میں رہنے والے سب نے یہ سمجھنا چاہیے کہ بنا اپنی پوجا کو بدلے, بنا اپنے کھان پان ریتی رواج کو بدلے, بنا اپنی شردھاؤں کو بدلے وہ ہندو ہے. لیکن دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ کیا RSS اور BJP کا ایجنڈا ہے مسلمانوں کو جان سے مار دینا یا مسلمانوں کو سمندر میں غرق کر دینا؟ 30 کروڑ مسلمان ہیں, کیا کریں گے مسلمانوں سے دشمنی کر کے؟ ایجنڈا ہے RSS کا اور BJP کا مسلم دشمنی کے نام پر مسلمانوں کو ان کی مذہبی شناخت سے محروم کرنا, مسلمانوں کو ان کی ملی شناخت سے دور کرنا. مسلمان جو اپنے شعار کے ساتھ, اپنے شناخت کے ساتھ ہندوستان میں رہتا ہے, اس شناخت کو ان سے چھین لینا اور یہ بتانا کہ آپ ہم جیسے ہندو ہیں, بس آپ نام کے مسلمان ہیں, آپ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, لیکن آپ اپنے علل اعلان مسلمان ہونے کا اعلان مت کیجئے. آپ اسلامی شناخت کے ساتھ, داڑھی کے ساتھ, ٹوپی کے ساتھ, کرتا کے ساتھ مت رہیے. مسلمانوں کو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ انڈونیشین مسلمانوں کی طرح بنو, آپ سعودی عرب کے مسلمانوں کی طرح مت بنو. باضابطہ اس پر کوشش بھی کی جا رہی ہے. کسی ویڈیو میں اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح بھارت میں RSS مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری تلخ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا, دیش کا نیا آئین بنا, مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھا, انڈیا میں رہنے کا یا انڈیا چھوڑ کر پاکستان جانے کا. کروڑوں مسلمانوں نے انڈیا میں رہنے کو ترجیح دیا. اس وقت مسلمانوں کے پاس آپشن تھا, جس طرح دلتوں کو ریزرویشن دیا گیا, مسلمانوں کو بھی آئین میں ریزرویشن دیا جائے, مسلمانوں کو الگ علاقہ دیا جائے. مسلمانوں کے بہت سارے مطالبات ہو سکتے تھے, لیکن مسلمانوں نے کوئی شرط نہیں لگائی, مسلمانوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. مسلمانوں کا صرف ایک مطالبہ تھا, ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ملنی چاہیے, مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے کا پورا رائٹ ملنا چاہیے. ہمارا جو ملی شعار ہے, ہماری جو مذہبی شناخت ہے, وہ ہمیں
मिली हुई रहनी चाहिए, उसे हमें न छीना जाए। मुसलमानों का बस यही मुतालबा था और यही मजहबी शिआर मुसलमानों को दुनिया की दूसरी कौमों से, दूसरी तहजीबों से मुमताज़ करता है। यही हद फासिल है और इसी शनाख्त के साथ आज तक मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है। मुसलमान अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है तो मुसलमानों का ये मुतालबा नहीं होता है कि आप हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट का काम करो, हमारे इलाके की गलियाँ बना दो, हमारे इलाके की सड़क अच्छी बना दो। मुसलमान बस ये देखता है कि किस हुकूमत में हमारी मस्जिदें महफूज रहेगी, हमारी मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज़ आती रहेगी, हमें दाढ़ी रखने की, कुर्ता पहनने की, टोपी पहनने की आज़ादी हासिल रहेगी, हमारा जो मजहबी शनाख्त है वो महफूज रहेगा। इसी बुनियाद पर मुसलमान लगातार सियासत में हिस्सा लेता है, वोट करता है। अब अगर कोई मुसलमान अपनी शनाख्त को छुपा ले, अपनी मिली पहचान को छुपा ले और फिर वो मुसलमानों पर ही हमला करता रहे तो आप सोचिए एक मुसलमान को कितनी तकलीफ़ होगी। इस खान सर ने, जिसका नाम है फैसल खान, इस तरह की 10 वीडियो बनाई जिसको आज भी आप देखेंगे तो आपके दिल को शदीद तकलीफ़ पहुँचेगी। जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। बात समझिए। जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो, धर्म देख रहे हो लोग। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में। अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इन लोग का कोई खास विकास है नहीं। आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर, मीट काटने में, कुछ कुछ ऐसा। शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये देखिए, इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। आपने देखा इसकी कुछ वीडियोस को, कितनी तकलीफ पहुंचाने वाली वीडियो है। दोबारा इसकी ये पुरानी वीडियो वायरल हो रही है और ये सब इसने गोदी मीडिया को खुश करने के लिए किया, आरएसएस को खुश करने के लिए किया, और इसको लगा कि हमारा बिजनेस का एम्पायर बड़ा हो जाएगा। और सब कुछ हो गया, ठीक ठाक चल रहा था। इसने अपनी शादी की, शादी में भी ना तो अपनी वाइफ का नाम इसने किसी को बताया, ना अपना नाम बताया। शादी में इसने अपनी वाइफ को हिजाब तक नहीं पहनाया, घूंघट उठाकर इसने अपने वलीमा में रखा, रिसेप्शन में रखा, ताकि किसी को शक हो सके कि हमारा रिलीजन क्या है। लेकिन लोगों को पता था कि ओरिजिनली मुसलमान है, लेकिन उस वक्त तक इसके मुसलमान होने का ऐलान गोदी मीडिया ने नहीं किया, इसके खिलाफ नफरत नहीं फैलाई गई, इसका नाम गोदी मीडिया ने फैसल खान किसी को नहीं बताया, क्योंकि अब तक ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था और आरएसएस के, बीजेपी के मतलब की बात कर रहा था। ये कभी बीजेपी पर तबसरा नहीं कर रहा था, गोदी मीडिया पर तबसरा नहीं कर रहा था, इसलिए ये सबका चहीता और हीरो बना हुआ था। अब 1 साल पहले इसने ज़रा सा अपना ट्रैक चेंज किया। इसको लगा कि उस तरफ से हमें बहुत शोहरत मिल गई है, बहुत कामयाबी मिल गई है, सारे फॉलोवर्स हमारे उधर के हो चुके हैं। अब जो दूसरा तबका है जिसके ख़िलाफ़ अब तक हमने ज़हर अफ़शानी की है, उस दूसरे तबके को कैसे खुश करना है, उनकी हिमायत हमें कैसे मिले, वो हमारे फॉलोवर्स कैसे बने। तो अब इनको खुश करने के लिए इसने दूसरा रास्ता अपनाया और इसने सबसे पहले गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। अगर आप इसकी वीडियोज़ को देखेंगे तो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में एक भी इसकी ऐसी क्लिप नहीं मिलेगी जिसमें इसने गोदी मीडिया पर कुछ तबसरा किया हो, अंजना कश्यप के खिलाफ बोला हो, रूबिका लियाकत के खिलाफ बोला हो, आरएसएस पर तबसरा किया हो, बीजेपी पर तबसरा किया हो। 2023 तक कुछ भी नहीं मिलेगा। 2025 में आकर के इसने गोदी मीडिया पर कुछ तबसरा करना शुरू किया। कुछ मामलों में इसने सरकार के फैसलों की तनकीद की और उसके बाद ही इसका जब ये चेहरा सामने आया तो अब गोदी मीडिया इसके खिलाफ हो गई, इसके स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हो गए, लोग इसके खिलाफ हो गए और कहा गया कि ये खान सर नहीं, इसका फैसल खान है। अब कहा जा रहा है इसका कोचिंग सेंटर पटना में नहीं होना चाहिए बल्कि उत्तर प्रदेश में इसके कोचिंग सेंटर को खोल दिया जाए और तब इसको इसकी औकात बताई जाएगी। बिहार ही का एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ये इतना घटिया जर्नलिस्ट है कि मैं इसका नाम भी बताना नहीं चाहता। इसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बकवास, लेकिन इसी घटिया पत्रकार के साथ इस खान सर की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये उसको बुलाकर इंटरव्यू देते थे, लेकिन आज जब इस खान सर पर मुसीबत आई है तो आप सुनिए।
और हिम्मत है तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के पढ़ा के दिखा दे। खान सर बिहार में रह के देते हैं ना, वही ज्ञान यूपी में रह के दे दे तो योगी आदित्यनाथ जो है इनको सीधा कर। पहले इसका कुछ और अंदाज था। पटना के जो जर्नलिस्ट बताते हैं कि खान सर ने मुसलमान पत्रकारों से भी हमेशा दूरी बना रखी थी। किसी मुसलमान जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू नहीं देते थे, किसी को बुलाते नहीं थे, सारे नन मुस्लिम जर्नलिस्ट को ये बुलाते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। लेकिन आज वही लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि कल सोमवार को खान सर को अदालत से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है या फिर पुलिस गिरफ्तार करती है, कल कुछ भी हो सकता है। वैसे खान सर की भी तैयारी पूरी है। इनके कोचिंग सेंटर को, इनके अस्पताल को सील करने की बातचीत हो रही है और ये सब महज इस वजह से हुआ क्योंकि खान सर ने गोदी मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू किया, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसकी लड़ाई रोशन आनंद से हो गई। अब तक इसकी लड़ाई भी किसी से नहीं हुई थी। अब नाम आ गया कि खान सर की जिससे लड़ाई हो रही है वो रोशन आनंद है, तो रोशन आनंद के मुकाबले में खान सर को कैसे गोदी मीडिया सपोर्ट कर सकता है, इसकी वकालत कर सकता है, क्योंकि खान सर का नाम फैसल खान है। तो मीडिया का लबो लहजा बदल गया, एक्टिविस्ट का लबो लहजा बदल गया, खान सर के करीबी लोगों का लहजा बदल गया। और इसलिए अक्सर मैं एक बात ये कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, आप चाहें तो हमारी वीडियो में से इस क्लिप को काट करके आप वायरल कर दीजिए, दूसरों तक पहुँचा दीजिए। अगर किसी मुसलमान को इस देश में ये लगता है कि वो अपना नाम बदलकर, अपनी शनाख्त छुपाकर या अपने आप को सनातनी बताकर वो मेजॉरिटी को खुश कर देगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने की वजह से उसको शोहरत मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ उसके असली मज़हब की वजह से किसी तरह की ज़्यादती नहीं होगी, मुसलमान होने की वजह से उसको कभी टारगेट नहीं किया जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप जितना चाहें उनको खुश कर लीजिए, अपने माथे पर टीका लगा लीजिए, हाथ में कलावा पहन लीजिए, आप अपना लिबास बदल लीजिए, आप अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से, अपने लाइफ स्टाइल से ख़ुद को हिंदू साबित कर दीजिए। इसके बावजूद भी वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे और जैसे ही उनको मौका मिलेगा आपको वो टारगेट करेंगे आपके असली मज़हब की वजह से। इसलिए ज़रूरत नहीं है आपको अपनी शनाख्त छुपाने की, अपनी पहचान छुपाने की। कामयाबी वो है जो आपको अपनी असल पहचान की वजह से मिले। अगर आप मुनाफिक बनकर कामयाबी हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और पहचान छुपाकर कामयाबी हासिल करते हैं, अगर आप अपने ही लोगों को धोखा देकर, अपने ही मज़हब के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी करके, अपने ही लोगों से गद्दारी करके शोहरत हासिल कर रहे हैं, मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको हीरो समझे, तो ऐसी शोहरत पर, ऐसी दौलत पर थूक है। ऐसी दौलत किसी काम की नहीं। आपकी पहचान की वजह से आपको जो कामयाबी मिलेगी वही असल आपकी कामयाबी है। इसके अलावा जो भी कामयाबी है वो फ्रॉड है, धोखा है और धोखा कभी ना कभी एक्सपोज हो जाता है। फ्रॉड और फरेब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।